రాజ్యసభ ఎన్నికల తర్వాత హిమాచల్ ప్రదేశ్లో రాజకీయాలు ఉత్కంఠగా మారాయి. హిమాచల్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ 15 మంది బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలను సస్పెండ్ చేశారు. ఈ రోజు బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభమైన వెంటనే బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు ఆందోళనకు దిగారు. దీంతో 15 మంది ప్రతిపక్ష సభ్యుల్ని స్పీకర్ సభ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు. వీరిలో శాసనసభ ప్రతిపక్ష నేత జయరాం ఠాకూర్ కూడా ఉన్నారు. అనుచిత ప్రవర్తన కారణంగానే వారిని సస్పెండ్ చేసినట్లు సభాపతి తెలిపారు. అనంతరం సభని వాయిదా వేశారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ కి గట్టి షాక్ తగిలింది. మంత్రి పదవికి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే విక్రమాదిత్య సింగ్ రాజీనామా చేశారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తాను ప్రభుత్వంలో భాగంగా కొనసాగడం సరికాదని చెప్పదలుచుకుంటున్నానని చెప్పారు. అందుకే మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నాను అన్నారు ఆయన. అనుచరులతో సంప్రదింపులు జరిపి భవిష్యత్ కార్యాచరణపై నిర్ణయం తీసుకుంటారని తెలిపారు. 2-3 రోజుల్లో రాష్ట్రంలో జరిగినవి ఆందోళన కలిగించే విషయాలేనన్న విక్రమాదిత్య సింగ్ రాజీనామా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली. दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर. इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं. इमोशनल पद से हमें कोई लेना देना नहीं है. हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं. मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी, बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. कमांड का जो विश्वास हम में रहा है उसको हमने पूरा किया है और आने वाले समय में भी मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो किसी को ह्यूमिलेट करे, प्रदेश की जनता को ह्यूमिलेट करे या जो है लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल कर हो. कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है. इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from Congress party. I have just issued a direction that I should be there. See, I don't know why BJP is in such a big hurry. After all, there are 2-3 states, and any government should have a strong opposition. It is not right, and the democratic values, if such type of horse trading, someday it may boomerang. So, this is a very bad precedent which is going on in this country. Anyway, I am confident that all our legislators will be very loyal to the party who has been elected. सही का समर्थन और गलत का विरोध करते हुए हम उसी राह पर आगे चलेंगे विद ऑल ह्यूमिलिटी, विद ऑल जो है एक रिस्पेक्ट, एक ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट जिसको देना है हम निश्चित तौर से देंगे. इसमें कोई दो राय नहीं है. मगर अगर हमारी आवाज को या हमारे जो है अस्तित्व को कोई दबाने का या कोई मिटाने की कोशिश करेगा, उस चीज को मैं टॉलरेट करने वाला नहीं हूं. ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से कह देना चाहता हूं. जो पिछले ये घटनाक्रम प्रदेश के अंदर पिछले 2 दिन के अंदर हुआ है, इसकी वास्तविक परिस्थिति मैंने हाईकमांड से बात करी है, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी से बात करी है, नेशनल प्रेसिडेंट से बात करी है और जितने भी पार्टी के आला हाईकमान है उनसे बात करी है. द कॉल हैज टू बी टेकन बाय द पार्टी हाईकमांड. उस पे मैं उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है और मैं जैसा मैंने कहा मुझे पता है कि कहां पर लाइन खींचनी है, इसलिए उस चीजों पे मैं नहीं जाना चाहूंगा. ये जरूर है कि जो वास्तविक परिस्थितियां हैं और बहुत सी भावनाएं प्रदेश में लोगों की है, उसके बारे में मैंने पार्टी हाईकमान को जो है वो इसके बारे में जानकारी दी है. नाउ द कॉल एंड द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द हाईकमांड. दे हैव टू डिसाइड what has to be done, when it has to be done in the interest of the party है. मगर जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं.
प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है। जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमांड के समक्ष भी उठाया गया है। लगातार इन विषयों को जो है वो हमारे पार्टी के और जो नेतृत्व है उनके समक्ष भी उठाया गया है, मगर उसका कोई भी सरोकार आज तक जो है वो जिस तरीके से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया है। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से आज हम इस परिस्थिति के ऊपर అది హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో రాజకీయ సంక్షోభం నెలకొంది। ఈ రోజు బడ్జెట్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమైన వెంటనే బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు ఆందోళనకి దిగారు। దీంతో 15 మంది బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలను కూడా స్పీకర్ సస్పెండ్ చేశారు। పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి రాజు అందిస్తారు। రాజు, ఎస్ సౌజన్య, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఏదైతే అధికార పార్టీతో ఉన్నటువంటి అంటే ప్రత్యేకంగా కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉంది, కానీ ఇప్పుడు మైనార్టీలో పడ్డటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది। ఏదైతే ఈరోజు బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి, బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం కాగానే బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలంతా కూడా డిమాండ్ చేసింది ఒకటే, ముందుగా అటు అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని పెట్టాలి, ఆ తర్వాతే ఎవరి బలం ఎంతుందనేది ఒక క్లారిటీ వస్తుందనే డిమాండ్ బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు చేశారు। సభను అడ్డుకునే ప్రయత్నం కూడా చేశారు। దాంతో 15 మంది బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలను సస్పెండ్ చేశారు స్పీకర్। అయితే నిన్నటి నుంచి జరిగినటువంటి పరిణామాలకు ఈరోజు కొనసాగింపుగా ఇంకా కూడా హిమాచల్ ప్రదేశ్లో కొంత గందరగోళం అనేది నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది। ప్రత్యేకంగా ఎప్పుడైతే రాజ్యసభ ఎన్నికలకు జరిగినటువంటి పోటీలో ఓవరాల్గా కూడా హిమాచల్ ప్రదేశ్లో 68 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు। 68 మందిలో ప్రత్యేకంగా అంటే కాంగ్రెస్ 40 మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలిచి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది। 25 మంది బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు గెలవగా 3 ఇండిపెండెంట్లు గెలిచారు। సో నిన్న ఎప్పుడైతే రాజ్యసభ ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు రాజ్యసభకు అంటే కాంగ్రెస్ నుంచి రాజ్యసభకు అభిషేక్ మను సింఘ్వి పోటీ చేశారు, కానీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో కూడా అభిషేక్ సింఘ్వి ఓడిపోయినటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది। ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు క్రాస్ ఓటింగ్కు పాల్పడ్డారు, దాంతో ఈ రెండు పార్టీలకు కూడా బీజేపీకి కాంగ్రెస్కు 34 ఓట్లు పడ్డాయి। దాంతో టాస్ వేశారు, టాస్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి ఓడిపోయినటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది। సో దాని కంటిన్యూస్గానే అంటే ఎప్పుడైతే విప్ ఇచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఖచ్చితంగా పార్టీలో కొనసాగాలంటే విప్ను అంగీకరిస్తూ కాంగ్రెస్ వైపే ఓటు వేయాలి, కానీ కాంగ్రెస్ ఇచ్చినటువంటి విప్ను ధిక్కరిస్తూ ఎమ్మెల్యేలు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేశారు బీజేపీకి। సో దాంతో ఇక్కడ రాజకీయ వ్యవహారం అనేది ఒక్కసారిగా తెరపైకి వచ్చింది। ప్రత్యేకంగా బీజేపీ డిమాండ్ చేస్తుంది ఒకటే, బీజేపీ అక్కడ అధికారాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నాం, సో దానికి అనుగుణంగానే తమ కార్యక్రమం అనేది కొనసాగుతుంది। సో ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం తమ విశ్వాసాన్ని చూపించాల్సి ఉంటుందనే డిమాండ్ అక్కడ కనిపిస్తూనే ఉంది। సో ఇప్పటి వరకే కాంగ్రెస్లో ఉన్నటువంటి మిగతా ఎమ్మెల్యేలు అంటే ఇప్పటికే దాదాపు 9 మంది ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీ వైపు అనుకూలంగా నిన్న రాజ్యసభలో ఓటు వేయడమే కాకుండా బీజేపీ క్యాంపులో కూడా ఉన్నారు। సో మిగతా మరికొంతమంది కాంగ్రెస్కి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు సైతం తమతో టచ్లో ఉన్నారు। అందుకోసమే మేము అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలనే డిమాండ్ చేస్తున్నాం అనేది వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది। ఇక కీలకమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి విక్రమాదిత్య సింగ్ సైతం తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నాను, తాను సైతం రాజీనామాకు సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పారు। వాస్తవానికి విక్రమాదిత్య సింగ్ గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా హిమాచల్ ప్రదేశ్లో పనిచేశారు। సో అతనిది కూడా గతంలో అంటే ఈ కాంగ్రెస్ అధికారాన్ని ఏర్పాటు చేసేటటువంటి సమయంలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి సుఖ్వీందర్ సింగ్తో పాటు విక్రమాదిత్య సింగ్ పేరు కూడా తెరపైకి వచ్చింది। సో ముఖ్యమంత్రులను మార్చేటటువంటి అంశం పైన ఒకవైపు కాంగ్రెస్ కూడా ఆలోచిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది। కాంగ్రెస్ ఇప్పటికే ట్రబుల్ షూటర్లను రంగంలోకి దింపింది। ట్రబుల్ షూటర్లు అయితే అధికారాన్ని చేజారకుండా ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు। సో ఫైనల్గా మాత్రం బీజేపీ ఆందోళనలు ఆ తర్వాత జరిగేటటువంటి పరిణామాలతోనే ఇంతకీ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిలుపుకోగలుగుతుందా లేదంటే బీజేపీ కైవసం చేసుకుంటా అనే దానిపైన క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది। సౌజన్య, ఎస్ రాజు, థ్యాంక్స్ ఫర్ ది లైవ్ అప్డేట్స్।